Hi, my dear students. Good morning to one and all. So, welcome to the online video classes. So, let us discuss about the second unit of political science. In our last class we have discussed about the origin of state. So, in the part of origin of state we have discussed about the divine origin theory. So, what is divine origin theory? Daiva Dattadikara Siddhantam. So, we discussed about the divine origin theory, that according to divine origin theory the state is created by the god, a representative sent by the god to the earth to rule his people. So the sovereign person, the ruler, is the representative of god. The society is not emerged by the people, but it is emerged by the god. So the god has given some special rights to him. So and finally the theory, divine origin theory, is criticized by various political philosophers due to various reasons, because it has not found an historical evidence, and due to the rise of democracy, due to the rise of social contract theory. These are the things we have seen in last class. Okay, so now again there are, in our last class, the first introductory part, we have seen that there are various theories regarding the emergence of state, the state origin of state. So out of that we have seen divine origin theory. Then second most important theory is social contract theory. So here the social contract theory is one of the most important theory about the origin of state. అంటే రాజ్యము ఏ విధంగా అవతరించింది, రాజ్య అవతరణ సిద్ధాంతాలలో అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి థియరీ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. So this social contract theory is explained in detail in modern era. Ancient, it was explained by Socrates. It was given a little bit introductory part about the social contract, how a contract has been came between the state and the people. So he said introductory part, but for that in modern era there are three important personalities. Like social contract theory explained by very important three persons like Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau. So these are the three persons are modern era, belongs to modern era. So they explained clearly about the social contract theory. So here in social contract theory, these three persons try to explain about the origin of theory, how the state has originated. So in the title itself, it indicating that the society is emerged by a contract. Contract, what is contract? Contract means oppandamu lekapothe odambadika. State is originated or emerged by a contract. So contract between whom? Between the people and the state. అంటే ఒక రాజ్యానికి ఒక ప్రజలకు మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఒక ఒప్పందమే సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. సో ప్రజల మధ్య ఒక ఒప్పందం వచ్చింది, ఆ ఒప్పందం ఫలితంగానే రాజ్యం ఏర్పడింది అనేది దీని యొక్క సిద్ధాంతం. బట్ why the contract has taken place? Why the need of the contract? అంటే కాంట్రాక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఏ పరిస్థితులు, వాట్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ డిమాండెడ్ టు become a contract between the people? So these are the things here we will discuss. So the social contract theory explained by Thomas Hobbes, John Locke and J.J. Rousseau. Thomas Hobbes belongs to, if we go to in detail about these three persons, there is a similarity. The three persons are explained about one social contract theory in their own views. So Hobbes explained about the social contract theory in his own way, and whereas
Locke explained about the social contract theory in his own way, and Rousseau explains about this social contract theory in his own way, in his own understanding. So there is a difference between these their ideas regarding the social contract theory. So even though there is a little bit similarity, but the main argument is different from one to another. So let us discuss in detail about the Thomas Hobbes. So Thomas Hobbes, who is Thomas Hobbes? Thomas Hobbes is one of the English or Britain political philosopher. So he was belongs to modern era. He born in England in 1588, అంటే 1588వ సంవత్సరంలో అతను పుట్టాడు. సో అతను పుట్టినప్పటికీ ఈవెన్ ఈ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. ఇన్ ఇంగ్లాండ్ సిచ్యువేషన్స్ వర్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. అక్కడ అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్తో ఉండే అతను పుట్టిన సమయానికల్లా. ఇన్ దోస్ డేస్ ద మోనార్కీ ఈజ్ అండర్ ద రూల్, అంటే రాజరిక వ్యవస్థ రూల్లో ఉండేది. ద బ్రిటిష్ కింగ్స్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ రూలింగ్ ఇన్ దోస్ డేస్. సో అందుకనే ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి అతను ఒక రచయితగా ఎదగడం జరిగింది. అండ్ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ various issues regarding the political issues. So that is why in sometimes he supported the monarchy. సో రాజరిక వ్యవస్థను అతను సపోర్ట్ చేశాడు. ఎందుకంటే ద పీపుల్ ఆర్ వెరీ డేంజర్ సిచ్యువేషన్స్. దెర్ ఈజ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ అదర్స్, దెర్ ఈజ్ నో పీస్, దెర్ ఈజ్ నో హార్మోనీ in those days. Then to control the people, according to his view, the sovereignty is only the weapon to control the society. So that is why he supported the monarchy rule in England in those days. But when we come to social contract of Thomas Hobbes, he was explained this social contract in his book Leviathan. So the Leviathan is written in 1651. So in that book, it is one of the famous book in the worldwide. So in that social Leviathan, so the social contract theory is explained clearly by Thomas Hobbes. So because before he was writing a book, he was influenced by various political philosophers. So before him, those who are worked before him, he was influenced by Aristotle, who is the father of political science. So he was influenced by Plato, the guru of or the master of Aristotle. And in modern era, he was influenced by Machiavelli, who was a father of modern political science. So here Aristotle is father of political science, but whereas Machiavelli is father of modern political science. So Machiavelli belongs to modern era. And then he also influenced by Francis Bacon. He is also one of the most famous political philosopher. So like this, he was influenced by various political philosophers and decided to write a book called Leviathan. In that Leviathan, he was explained clearly about the social contract theory. Okay, so that is why we can say that the Hobbes is the first person who is explained the social contract theory in modern era. In ancient, already Socrates explained, but in modern era, before Locke, before Rousseau, he was the first person who explained about the social contract theory. But later,
Locke also explained about social contract theory, and Rousseau also explained about social contract theory. But here Thomas Hobbes is the first person who explained about the social contract theory. So, social contract theory, why social contract theory is emerged, why the contract is taken place among the people. So if we go to the back, the divine origin theory. సో డివైన్ ఆరిజిన్ థియరీలో దేవుడు తన ప్రతినిధి భూమి మీదకి పంపించాడు తన ప్రజలను రూల్ చేయడానికి. లైక్ ఇంద్రుడు, యముడు, వాయు, సూర్య, అగ్ని, కుబేర, లైక్ దిస్. బట్ ఇన్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీలో ద సొసైటీ ఈజ్ నాట్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్, ద సొసైటీ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై ద పీపుల్ బై ఏ కాంట్రాక్ట్. అంటే the people themselves created a society by a contract. అంటే తమలో తాము ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి ఈ సమాజాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అనేది సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ చెప్తున్నటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ మనిషి యొక్క స్వభావం ఏ విధంగా ఉండాలి. ఇఫ్ వి గో ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ, ద హ్యూమన్ నేచర్ ఏ విధంగా ఉండేదంటే, అంటే సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతం ఎందుకు వచ్చింది, అది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటివి అంటే, అప్పట్లో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనిషి స్వభావం ఏ విధంగా ఉండే, సో ప్రాకృతిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉండే, అంటే ఆ రోజుల్లో వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉండే, వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం కాంట్రాక్ట్ ఎందుకు వచ్చిందో చెప్పచ్చు. సో మనిషి స్వభావం ఏ విధంగా ఉండని కనుక చూసుకుంటే, ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై నేచర్ ఆర్ గాడ్. అంటే మనుషులు దేవుని చేత సృష్టించబడి భూమి మీద పుట్టడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా పుట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతున్నారో, నువ్వు, నేను, ఎవరు, అందరూ, ఆల్ ద నేచర్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈక్వల్ కదా, అందరినీ సమానంగా దేవుడు పుట్టిస్తున్నాడు. సో పుట్టినప్పుడు అందరూ ఒకే విధంగా, అందరూ తల్లి గర్భంలోనే పుడతారు, అందరూ ఒకే విధంగా, అందరూ పుట్టుకతో అందరూ ఒకే విధంగా ఉంటారు. బట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల వాళ్ళు కొంత మార్పులు చేర్పులు చెందుతుంటారు. సో ద నేచర్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యాజ్ ఈక్వల్ కదా, అందరికీ ఈక్వల్గా పుట్టించింది. బట్ తర్వాత సమ్ ఆర్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫిజికలీ స్ట్రాంగ్. ఇప్పుడు బాహుబలిలు ఉంటారు కదా, సో కొంతమంది ఫిజికల్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్, బట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఫిజికల్లీ వెరీ వీక్ బట్ మెంటల్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ సమ్ పీపుల్ మే బ్లాక్, సమ్ పీపుల్ మే వైట్. సో లైక్ దిస్ దెర్ ఆర్ సమ్ వేరియేషన్స్. పుట్టుకతో అందరూ సమానమే అయినప్పటికీ పుట్టిన తర్వాత ఆఫ్టర్ బర్త్ దీస్ వేరియేషన్స్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో ఒక వ్యక్తి మంచి పుట్టినప్పటి నుంచి వాళ్ళ తల్లిపాలు బాగుండి, లేకపోతే వానికి ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుండి సహకరించి వాని జీన్స్ బాగుండడం వల్ల ఫిజికల్గా బాగా స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు. కొంతమంది ఫిజికల్గా వీక్ ఉన్న మెంటల్గా దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మెంటల్లీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అపియర్డ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో ద ఫిజికల్లీ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ బై దేర్ ఫిజిక్. అంటే వాళ్ళు తమ శరీర బలం ద్వారా, దేహదారుఢ్యం ద్వారా వాళ్ళు కాపాడుకుంటారు. బట్ వెరాజ్ ద మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ వీక్ పీపుల్ దే ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ బై దేర్ ఇంటలెక్చువల్, వాళ్ళ తెలివి ద్వారా కాపాడుకుంటారు. సో అందుకనే ఈ యొక్క ప్రాకృతిక వ్యవస్థ ఈ విధంగా ఉండే ఆ రోజుల్లో. దెన్ ద హ్యూమన్ నేచర్ అంటే మనిషి స్వభావం ఏ విధంగా ఉండదంటే, మనిషి ఎప్పుడు ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకాలు లేకుండా ఉంటుంది, ఎప్పుడు కొట్లాడుతుండేవాళ్ళు. అంటే దెర్ ఈజ్ నో పీస్, దెర్ ఈజ్ నో హార్మోనీ, దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రెండ్షిప్, దెర్ ఈజ్ నో ట్రస్ట్. సో ఈ విధంగా ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫారెస్ట్. అంటే ఒక అడవిని కనుక మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే, అడవిలో అనేక జంతువులు ఉంటాయి. అనేక జంతువులు ఒకదానికంటే ఒకటి బలవంతంగా ఉంటాయి. బలవంతమైనటువంటి జంతువు బలహీన జంతువులపైన దాడి చేస్తుంటుంది. సో దాన్ని ఫారెస్ట్ థియరీ అంటారు.
లేకపోతే మత్స్య న్యాయము అంటారు, అంటే పెద్ద చేప చిన్న చేపను తినేయడం లాంటివి. సో ఈ విధమైనటువంటి వ్యవస్థ ఆ రోజుల్లో ఉండేది. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి క్రమంలో ప్రజల్లో ఒక రకమైనటువంటి భయం ఉండేది. ఎందుకు? నేనే గొప్పగా ఉండాలి అనే ఒక కాంపిటీషన్ ఉండేది. 3 రీజన్స్. అంటే మనుషుల మధ్యలో పోటీతత్వం ఉంటుండే. అంటే మనుషుల్ని హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ నాట్ ట్రస్ట్ అదర్స్. ఈ రోజు లెక్క వ్యవస్థ సిస్టమేటిక్ లేకుండే కాబట్టి వాళ్ళలో వాళ్ళు నమ్మకాలు ఉండేటివి కాదు. సో అందుకనే ఆల్వేస్ ఫైట్ అమాంగ్ ద పీపుల్. సో దేర్ ఆర్ 3 రీజన్స్ టు డిస్ప్యూట్స్, అంటే వాళ్ళ మధ్యలో తగాదాలు రావడానికి ముఖ్యంగా 3 కారణాలు ఉండేవి అని హబ్స్ చెప్పాడు. సో హబ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ 3 రీజన్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ నేచర్. అంటే మానవుని స్వభావంలో 3 లక్షణాలు ముఖ్యంగా ఉంటాయి అని చెప్పాడు. అవి ఏంటంటే కాంపిటీషన్, పోటీతత్వం. అంటే నేను మాత్రమే బాగుండాలి, నేను వానికంటే ఎక్కువ బాగుండాలి, ఐ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ఏ గుడ్ పొజిషన్ దెన్ ద అదర్స్ ఆర్ అదర్ లైక్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్. సో ఈ విధంగా ద కాంపిటీషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ to the individuals among the individuals. Then the lack of confidence on others, ఇతరుల పైన నమ్మకం లేకపోవడం. సో వాడు ఎదుటి వ్యక్తి ఎట్లాంటి తెలియదు. వాడు బలవంతుడు, మనకన్నా బలవంతుడా బలహీనుడా? మనకన్నా బలవంతుడైతే మనల్ని కొట్టి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని లాగేసుకుంటాడు. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ వచ్చేసి ద కాంపిటీషన్, సెకండ్ హ్యూమన్ నేచర్ వచ్చేసి ద ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ అదర్స్, అండ్ థర్డ్ రీజన్ వచ్చేసి టు గెయిన్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్. అంటే నేనే పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందాలి, నేనే ఒక రకంగా అందరికంటే సుపీరియర్గా ఉండాలని ఒక ఈగో. సో దీస్ ఆర్ ద 3 రీజన్స్ ఆర్ కాజ్డ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ నేచర్ టు డిస్ప్యూట్స్ ఇండివిజువల్స్ అమాంగ్ దెమ్సెల్ఫ్స్. అంటే ప్రజలు వాళ్ళలో వాళ్ళు కొట్లాడుకోవడానికి, వాళ్ళలో వాళ్ళతో యూనిటీ లేకపోవడానికి ఈ ముఖ్యమైనటువంటి 3 కారణాలే అని హబ్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగాడు. సో ఈ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి హబ్స్ ఆ రోజు ప్రాకృతిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది? స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ అంటే ప్రాకృతిక వ్యవస్థ. అంటే ప్రాకృతిక వ్యవస్థ అంటే ఏంది? మళ్ళీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాకృతిక వ్యవస్థ అంటే బిఫోర్ డెమోక్రసీ. అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్, అంటే ఈ మనుషుల మధ్య ఒక ఒప్పందం రాకముందు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థనే కాంట్రాక్ట్ థియరీ అని చెప్తాం మనం. ఓకే. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క కాంట్రాక్ట్ థియరీ ఎందుకు వచ్చింది? వై ద కాంట్రాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇన్ ద సొసైటీ? సో బికాస్ ద పీపుల్ దే డోంట్ నో అబౌట్ ద సోషల్ లైఫ్. అంటే వాళ్ళకి సంఘ జీవనం ఎట్లా ఉండేది తెలియదు. ఈరోజు వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ సొసైటీ, వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ద సోషల్ లైఫ్. సో ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న, లేకపోతే వాడు మనకి ఏమవుతాడు, మనం సోషల్ రిలేషన్స్, ఈ విధంగా వీ హ్యావ్ మెయింటైనింగ్. బట్ ఇన్ దోస్ డేస్ దెర్ ఈజ్ నో సోషల్ లైఫ్. అంటే ఒక సంఘ జీవనం లేకుండే. సో అందుకని ఈ సంఘ జీవనం కావాలంటే, వాళ్ళ సమస్యలను తీరాలంటే ఇవన్నిటి గురించే ఒప్పందం వచ్చింది. సో ఫస్ట్ దెర్ ఈజ్ నో ఏ సోషల్ లైఫ్. సో ద పీపుల్ ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ ఎనిమల్స్. అంటే ఒక క్రూర జంతువులాగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు మనుషులు అప్పట్లో. అంటే ఈ ఒక కాంట్రాక్ట్ ఏర్పడక ముందు, అంటే ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం లేదు, ఒకరి మీద ఒకరికి ప్రేమ, అభిమానము, వాత్సల్యం ఇవన్నీ ఏం లేవు. ఒకడు కష్టపడి బాగా ఆకులు అలములు తెంపుకొని పండ్లు తెంపుకుంటున్నాడు అనుకో, ఇంకోడు కింద ఉండి ఆయనతో గుంజేసుకొని తినేవాడు. అట్లా సో ఎనిమల్ థియరీ ఉండేదన్నమాట. సో మత్స్య న్యాయం ఉండేది. సో అందుకనే ఇన్ దోస్ డేస్ దేర్ ఈజ్ నో సోషల్ లైఫ్, దేర్ ఈజ్ నో లవ్, అఫెక్షన్, ఫ్రెండ్షిప్, కమ్యూనికేషన్. దేర్ ఈజ్ నో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ అమాంగ్ ద పీపుల్, అండ్ దే ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ ఎనిమల్స్. సో ఒక జంతువులాగా ప్రవర్తించేవాళ్ళు. అండ్ ఆల్వేస్ ట్రయింగ్ టు గెట్ వెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ. అంటే
మనుషులలో పోటీ ఉండేది. నేను మాత్రమే బాగా సంపాదించుకోవాలి, నేను మాత్రమే సంపాదన మీన్స్ ఆ రోజుల్లో సంపాదన ఏంది? ఫుడ్ మాత్రమే. అంటే నెక్స్ట్ పూటకు సమకూర్చుకునే ఫుడ్డును సేకరించుకునేవాళ్ళు అంతే. సో ఆ విధంగా సేఫ్టీ చూసుకునేవాళ్ళు. పక్కోడు ఏమైపోతే నాకేం, నేను సేఫ్ ఉంటే చాలు అనే ధోరణి ఉండేది జనాల్లో. సో దట్స్ వై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు గెట్ certain benefits, wealth, safety. So these kind of selfishness is there in those days. And because ఎందుకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉండే అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఏ రిటర్న్ రిటర్న్ లాస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. సో మనుషులు ఈ విధంగా ఉండాలి అని చెప్పబడినటువంటి ఒక నియమ నిబంధనలు లేకుండే. సో అందుకనే కాంట్రాక్ట్ అనేది రావడం జరిగింది. సో దెన్ ద న్యాచురల్ రైట్స్ వర్ నాట్ గివెన్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అంటే ప్రకృతి పరంగా వచ్చినటువంటి హక్కులు ఏవైతుండేనో ఆ హక్కులు కూడా వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేసే పరిస్థితులు లేకుండే. సో ఇది సిచ్యువేషన్ అనమాట. సో దెన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ అదర్స్ యాజ్ దేర్ ఎనిమీస్. అంటే మనుషులు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి మనుషులను మాత్రమే వాళ్ళు, సో దట్ ఈజ్ వై దే ఆర్ ఆల్వేస్ ట్రీటింగ్ అదర్స్ యాజ్ దేర్ ఎనిమీస్. అంటే దెర్ ఇస్ నో పీస్, దెర్ ఇస్ నో హార్మోనీ, దెర్ ఇస్ నో ఫ్రెండ్షిప్. సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరి మీద ఒక్కొక్కరికి నమ్మకాలు ఉండేటివి కాదు. సో ఇవన్నీ పోగొట్టుకోవడానికి కాంట్రాక్ట్ అనేది వచ్చింది. Then the people, the individuals are no confidence on others, no love on others, no peace on others. So they were jealous about others. They were proud. నేనే ఐఎమ్ ద కింగ్, లేకపోతే నేనే బలవంతుని అనే ఒక ప్రౌడ్ ఉండేది జనాలకి. సో ఈక్వాలిటీ, అందరూ సమానమే, మనం వీఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ అనే భావన మచ్చుకంత కూడా వాళ్ళలో లేకుండే అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రాకృతిక వ్యవస్థలో, స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్లో. సో స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ అంటే ప్రాకృతిక వ్యవస్థ. ప్రాకృతిక వ్యవస్థ అంటే ఏంది? ప్రకృతి పరంగా వచ్చినటువంటి సిస్టమ్, ప్రకృతి పరంగా వచ్చినటువంటి వ్యవస్థ. అంటే బిఫోర్ కాంట్రాక్ట్, అంటే రాజ్యం ఏర్పడక ముందు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యవస్థనే ప్రాకృతిక వ్యవస్థ అంటారు. సో సమాజం ఏర్పడక ముందు ఉన్నటువంటి ఒక ఎనిమల్ లాంటి, అంటే ఒక జంతువు లాంటి జీవన విధానం సాగించే వ్యవస్థను ప్రాకృతిక వ్యవస్థ అంటారు. సో ఆ రోజుల్లో జంతువుల్లాగా ఉండేవాళ్ళు మనుషులు. సో దే ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ యానిమల్స్. దెన్ దే వర్ సెల్ఫిష్, బ్రూటిష్, తర్వాత ప్రౌడ్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, ఈ విధంగా ఉండేవాళ్ళు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ appearing in the society is caused to a contract. అంటే ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థ వాళ్ళ మధ్యలో ఒక ఒప్పందానికి కారణమైంది. అంటే ఆ ఒప్పందం ద్వారా ఏం చేసుకున్నారు వాళ్ళు? వాట్ దే డూ విత్ దిస్ కాంట్రాక్ట్? దే ఆల్ సరెండర్ దేర్ రైట్స్ టు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్. దెన్ ద పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఈజ్ టేకెన్ all and soul rights among the people and they are given certain safeguards to them. అంటే ఈ విధంగా మనుషులందరూ కలిసి ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి అందరు కలిసి ఒక వ్యక్తికి కానీ ఒక సమూహానికి కానీ వాళ్ళ హక్కులన్నీ సమర్పించడం జరిగింది. ఆ సమర్పించినటువంటి హక్కులు ఆ యొక్క వ్యవస్థ కానీ ఆ మనిషి కానీ తీసుకొని వీళ్ళకు ఒక భద్రత ఇచ్చాడు. సో ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటిది సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ, సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతం. సో ఇందుకే సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతం అనేది వచ్చింది అనేది ఈ హబ్స్ యొక్క వాదన. సో మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ క్లాసులో లాక్ చెప్తాడు ఇదే సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతం, ద సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై హబ్స్ నౌ, బట్ ద సేమ్ థియరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై Locke, explained by Rousseau in their own understanding. సో ఇప్పుడు హబ్స్ ఏం చెప్పాడు?
హబ్స్ ప్రాకృతిక వస్తువులు మనిషి ఒక ఎనిమల్ లాగా ఉండేవాడు, ఒకరి మీద ఒకరికి ప్రేమ లేదు, ఒకడంటే ఒకరికి భయము అని చెప్పాడు. బట్ ఈ చెప్పే విధానము హబ్స్కి లాక్కి తేడా ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్ మాత్రం ఒకటే. సో ఫైనల్గా కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది, ప్రజల మధ్య ఒక ఒప్పందం వచ్చింది అనేది అందరూ చెప్పేది ఒకటే. కానీ ఒప్పందం రావడానికి గల కారణాలు ఏవైతున్నాయో ఆ కారణాలు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి గంతే. ఓకే, దాని తర్వాత ఈ యొక్క సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ రావడం జరిగింది. సో సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ వచ్చిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్? సో ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రైట్ ఆర్ సరెండర్ టు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ పర్టికులర్ గ్రూప్. దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ a పర్టికులర్ గ్రూప్ ఈజ్ టేకెన్ ఇనిషియేటివ్ టు ప్రొటెక్ట్ హిస్ పీపుల్ బై ఏ వెల్ఫేర్ పాలసీస్. అంటే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పెట్టి వాళ్ళను కాపాడడానికి, వాళ్ళ ఆస్తులు, ప్రాణాలు, మానాలు అన్నీ కాపాడడానికి భరోసా తీసుకుంది ఆ వ్యక్తిని సావరిన్ పర్సన్ అంటారు. సార్వభౌమాధికారి, సావరిన్ పర్సన్ అంటారు. మనం తెలుగులో సార్వభౌమ అధికారి అంటే సర్వ అధికారములు కలిగినటువంటి వ్యక్తే సార్వభౌమ అధికారి, సావరిన్ పర్సన్. సో all the human beings are surrender their rights to a particular person or a particular group. The particular person or a particular group is giving a such kind of protection to the individuals irrespective of their క్లాస్, కాస్ట్, రీజియన్, జెండర్ అన్న అట్లా ఏ విధమైనటువంటి తేడా లేకుండా అందరినీ కాపాడుకుంటూ రావడమే సార్వభౌముని యొక్క లక్షణం. సో ఈ విధంగా ఒక కాంట్రాక్ట్ రావడం వల్ల ఒక సమాజం అనేది ఏర్పడింది, ఒక మంచి సమాజం ఏర్పడింది, ఒక కామన్వెల్త్ అనేది ఏర్పడింది, లేకపోతే ఒక సంక్షేమ రాజ్యం అనేది ఏర్పడింది. ఓకే, దెన్ ఎవరైతే ఈ సావరిన్ పర్సన్ ఉన్నారో దట్ పర్టికులర్ సావరిన్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు ప్రొటెక్ట్ హిస్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఈవిల్స్. అంటే అన్ని రకాల కష్టాల నుంచి వాళ్ళను కాపాడడమే ఈ యొక్క సావరిన్ యొక్క పర్సన్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది సావరిన్ పర్సన్ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ హిస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. సోషల్గా, ఎకనామికల్గా, పొలిటికల్గా అన్ని విధాలుగా వాళ్ళను కాపాడుతుండేవాడు అనమాట. దెన్ దిస్ ఈజ్ ద ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఈ విధంగా వచ్చిందే సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. మరి ఈ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ కూడా క్రిటిసైజ్ చేయబడింది. అంటే హబ్స్ చెప్పినటువంటి సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతము మళ్ళీ క్రిటిసైజ్ చేయబడింది. ఇక్కడ మనకు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి మీరు జాగ్రత్తగా. మనకు సోషల్ సైన్సెస్లో ఒక థియరీ ఎవరైనా చెప్పారు అనుకోండి, ఆ థియరీ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పడానికి లేదు, దానికి విమర్శలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు సైన్స్లో కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరుగుతుంది, ఫోటోసింథసిస్. అది ప్రపంచంలో ఏ ఆడబోయినా గట్లనే జరుగుతుంది, గట్లే ఉంటుంది. కానీ సామాజిక శాస్త్రంలో దెర్ ఈజ్ నో యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ థియరీ, దెర్ ఈజ్ నో యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్స్. ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ఉందనుకోండి, మ్యాథమెటిక్స్లో a+b² సూత్రం ఉంది. అది ప్రపంచంలో ఏ ఆడిపోయినా అదే సూత్రం ఉంటుంది, తరతరాలుగా ఎన్ని ఏళ్ళు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు జరిగినా అదే సూత్రం ఉంటుంది. కానీ సోషల్ సైన్స్లో డెమోక్రసీ అంటే ఏంది? డెమోక్రసీ అంటే ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజలే పరిపాలించేదే ప్రజాస్వామ్యం. ఇది దెర్ ఈజ్ నో యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్స్. ఇదే పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పడానికి లేదు, రేపు దానికంటే మంచి ఇంకోటి చెప్పొచ్చు. ప్రజల పాలనే ప్రజాస్వామ్యం అని నేను చెప్తాను, దాని మీనింగ్ కూడా అంతే కదా. సో అందుకనే ఇన్ సోషల్ సైన్స్ దెర్ ఈజ్ నో యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్స్, దెర్ ఈజ్ నో యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ థియరీస్. సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ హాబ్స్ చెప్పాడు, లాక్ చెప్పాడు, రూసో చెప్పాడు. అంతకంటే ముందు యాన్సెంట్ పీరియడ్లో సోక్రటీస్ చెప్పాడు. బట్ సోక్రటీస్ చెప్పింది రైట్ అని చెప్పలేం మనం. అట్లా అని చెప్పి హాబ్స్ చెప్పింది రైట్ అని చెప్పలేం, లాక్ చెప్పింది రైట్ అని చెప్పలేం, రూసో చెప్పింది రైట్ అని చెప్పలేం. వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పారు. సో థామస్ హాబ్స్ చెప్పినటువంటి సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ ఇప్పుడుగా చూసుకున్నాం. బట్
అతను చెప్పినటువంటి థియరీలో అనేక లోపాలు ఉండొచ్చు, లోపాలను ఎత్తి చూపిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ వై ద సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ హ్యావ్ థామస్ హబ్స్ వాజ్ క్రిటిసైజ్డ్ బై మెనీ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్. సో లాక్ కూడా క్రిటిసైజ్ చేశాడు. లాక్ క్రిటిసైజ్ చేసి ఆ ప్రాకృతిక వ్యవస్థలో మనుషులు ఈ విధంగా ఉండే అని ఎప్పుడైతే చెప్పాడో అతను, సో ఈ యొక్క థామస్ హబ్స్ ప్రతిపాదించినటువంటి ఈ యొక్క సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ చాలా క్రిటిసైజ్ చేయబడింది. సో ఎందుకు? ప్రాకృతిక వ్యవస్థలో మనుషులు ఒంటరిగా ఉండేవాడని చెప్పాడు, అంటే అలోన్గా ఉండేవాడని చెప్పి హబ్స్ చెప్పాడు. మరి ఎలోన్గా ఉంటే సంఘం ఏ విధంగా ఉంటే గ్రూప్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అది సాధ్యం కాదు, అది తప్పు అని చెప్పి ఇంకోటి చెప్పాడు. ఇట్లా ప్రతి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా క్రిటిసైజ్ చేయబడ్డాయి వేరే వేరే ఫిలాసఫర్ల చేత. అందుకని కీప్ ఇన్ మైండ్, దెర్ ఇస్ నో యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద సోషల్ సైన్సెస్, దెర్ ఇస్ నో యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ థియరీస్ ఇన్ ద సోషల్ సైన్సెస్. సైన్స్లో లేకపోతే మ్యాథమెటిక్స్లో, ఫిజిక్స్లో, కెమిస్ట్రీలో ఒకే థియరీ అది ఒక్కసారి యాక్సెప్టెడ్ చేయబడిందంటే, ప్రూవ్ చేయబడిందంటే అది విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటిది, అదే ఉంటుంది రిజల్ట్. బట్ ఇక్కడ ఈ విధంగా సోషల్ సైన్స్లో ఆ విధంగా కాదు, డిఫరెంట్. సోషల్ సైన్స్కి సమాజమే మనకు ల్యాబ్. సమాజంలో రకరకాల ప్రజలు ఉంటారు, రకరకాల మనస్తత్వాలు ఉంటాయి. సో అందరూ ఒకే తీరుగా రిజల్ట్ రావాలంటే సాధ్యం కాదు. అందుకనే ద సోషల్ సైన్స్ థియరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సైన్స్ థియరీస్, సైన్స్ డెఫినేషన్స్, సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద థామస్ హబ్స్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. సో take initiative and listen the video carefully, and if you have any doubts bring to my notice. And in our next class we will discuss about the John Locke social contract theory and Rousseau social contract theory. సో ఈ విధంగా మిగతా వాళ్ళ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చదువుకుందాం. ఈరోజు మాత్రకి థామస్ హబ్స్ యొక్క సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీని చూసుకున్నాం. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్.